to all. I welcome our H4Ds, group officers, colleagues, and the stars of the evening, the retiring officials and their families for this retirement function. Since our PAG auditor wants to leave a bit early today, may I request sir to say a few words first. Good evening to one and all. This time we have more number of retirees, and the next 3-4 months every office will share at least some 7-8 officials. So it would be a great drain on our resources, but then it is inevitable. We need to take it in our stride. Now that we got all our promotions done, within 1 month then we got our promotions. Now we find this has had an effect on the strength of the AAOs. So in the AAOs, how we are going to fill these AAOs into our issue. Okay? Plus now with more auditors also going, these are the things you have to tackle it. Already there's a complaint, like நம்ம ஆடிட்ல வந்துட்டாவே either you will have BP or sugar or ulcer. So these are 3 major issues every one of us or many of us face. So that will again eat into your health issues if you do a proper work. அதை பற்றி கவலைப்படாதவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை. You can still continue to do your work, whatever may be the pressure. But இதெல்லாம் நான் நல்லா பண்ணணுமே, நான் எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணணும், என்னுடைய ஆஃபீஸர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாத மாதிரி அந்த லெவலுக்கு நான் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னும் போது நேச்சுரலி யூ புட் இன் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ தட் ஸ்ட்ரெயின் ஷுட் நாட் பி தேர். ஸோ அதுக்கான எல்லா வழிமுறைகளையும் நம்ம whether we coming having some lunch hour meetings or some recreation activities, all these things we do, but still we need to take into account not only for those who retire. I mean normally I used to tell about those who are retiring only. நீங்கள் நல்லா ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணணும். Think of your past, whatever is your hobbies. அந்த ஹாபீஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாலும் நம்மளால் செய்ய முடியாமல் போகிறதுக்கான காரணங்கள் நிறையா இருக்கலாம். Maybe the pressures in the family side, pressures in the office side, in the sense that your seat is so important, in the seat I cannot continue my hobbies. So இதெல்லாம் இருக்கும்போது after retirement we will try to take up these activities with more some set of perseverance. We will continue to take up these activities and try to excel. அதை இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃபு கூட இப்போ அதை பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. ஏன்னா நான் சொல்கிற மாதிரியான அந்த ப்ரெஷர் அவங்களுக்கும் வரும். But of course, see, when we move towards data, we move towards latest tools like e-office or OAS. இதெல்லாம் like transformation stage has its own problems. Like what we see, நமக்கு மெட்ரோ ரயில் வருது. மெட்ரோ ரயில் வர வரையும் டிராஃபிக்கில் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்க தான் செய்யும். பட் அந்த டிராஃபிக்கெல்லாம் தாண்டிட்டு நம்ம ஒரு 2 years சஃபர் பண்ண அப்புறம் மெட்ரோ ரயிலில் சொகுசாக வரும்போது we find it to be comfortable. அது மாதிரி the department is churning itself. We are facing lot of such transitional issues. அதெல்லாம் தாண்டிட்டு you can come into the people who are serving can settle into a better work atmosphere. Till such time we need to face it. அந்த ஒரு situation you keep it in mind and then you start your regular work. And as usual, those who are retiring today from all the 3 offices, I think audit 1 we don't have anyone. So those people, all of you have to think about your areas of interest. Think about your family. Maybe some would like to be coming here as consultants.
பட் நான் சொல்லக்கூடியது அதுதான், 30 வருஷம் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு திருப்பியும் ஏன் இங்கேயே வரணும்? ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன் ரைட். திருப்பி நீங்கள் வந்தீங்கன்னா எஸ் வி தேர் இஸ் அ நீட் ஃபார் அஸ் டு take you, and there is a need for us to do some work. But more than that, as an individual, you will have some other activities. Try to pursue that. Try to excel in those things. Have a very healthy, happy, and very prosperous life. Thank you. I now request our welfare assistant Manikandan to read the profile of PAG Audit 1 staff. As he reads each name, kindly come and collect your mementos, please. Good afternoon all. It's a pleasure. I would like to share the milestones of our returning officials. First, I would like to call Audit 1 officials. I invite the Principal AG 1 sir to honor the officials with a letter of appreciation and silver medal. First, Sri J. Prithviraj is retiring from Madurai branch office. I go for Sri Radhakrishnan sir, Assistant Supervisor. Joined as Group D in 1997, Clerk as 2007, Auditor in 2009, Senior Auditor in 2012, and Assistant Supervisor in 2021. Sri A. Sivadanu sir, Senior Auditor, joined as MPS in 2013, Auditor in 2020, and Senior Auditor in 2023. I invite Principal AG Audit 2 sir to honor the returning officials from Audit 2. Srimati T.K. Nalini, Senior Audit Officer, joined as LTC in 1987, Steno in 1988, Section Officer in 1998, and Assistant Audit Officer in 2002, and Senior Audit Officer in 2017. Sri K.R. Venkata Subramanian, Assistant Audit Officer, joined as Clerk in 1986, Accountant in 1991, Senior Accountant in 2001, Section Officer in 2013, and observed from A&D, Chennai as Assistant Audit Officer in 2017. Sri B. Savita, Supervisor, joined as Group in 1989, Clerk in 1991, Auditor in 1996, Senior Auditor in 1999, Supervisor in 2021. Srimati I. Jhansi Rani, Supervisor, joined as Clerk in 1988, Auditor in 1990, Senior Auditor in 1991, Supervisor in 2021. Madam. Now I invite PAG 1 sir to honor the returning officials of DG Central.
Shri R. Ravisankar, Senior Audit Officer, joined as auditor in 1989, Section Officer in 1994, Assistant Audit Officer in 1997, Senior Audit Officer in 2012. Shri Ramesh Babu, Senior Audit Officer, joined as clerk in 1986, Assistant Audit Officer in 2012, Senior Audit Officer in 2024. Shri S. Srinivasan, Supervisor, joined as group in 1986, clerk in 1993, auditor in 1998, senior auditor in 2002, supervisor in 2021. Now Shri Chendama Rakshan, clerk, joined as MTS in 2013, clerk in 2020. Shri V. Ravi, Senior Auditor, joined as Group D in 1994, Clerk in 2009, Auditor in 2014, Senior Auditor in 2018. Thank you, sir. Now I invite a returning official to share your gratitude and happiness here. எனது உயர் அதிகாரிகளுக்கும் என்னை வளர்த்த நம்ம ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே நீங்கள் தான் என்னை இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தேன் சாருன்னா. நான் மதுரையிலேருந்து இங்கே வந்து இப்போ 30 வருஷம் ஆச்சு. என் நேட்டிவ் மதுரை. எல்லாருமே எங்கள் ரிலேட்டிவ் எல்லாமே ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ்ச்சி மட்டும் நான் சொல்கிறேன். ஒரு 6-7 வருஷம் 10 வருஷம் இருக்கும். மதியம் டீ சாப்பிட்ட வந்தேன் ஒரு 3-3:30. இப்போ வந்து வாசலில் ஒருத்தன் வந்து ஒரு பெரிய 2 கேனில் நம்ம சாப்பிட்ட டஸ்ட்லாம் அங்கே வெளியே வச்சு போடுவோம். அது கொண்டாந்து கேட்டில் கொட்டி விட்டு போயிட்டேன். அங்கே தான் அப்போ சார் அட்மிட் டிஹெச் பக்கத்தில் வர்றோம். அப்படி கொட்டிட்டான். கொட்டினது வந்து கோயில், இது வந்து எங்களுக்கு கோயில் எனக்கு அப்படியே பயங்கர அடிச்சு போய் சட்டையை பிடிச்சிட்டேன். இப்போ டிஜே ஸ்ரீதர் சார் அட்மின் தேவோ அவர் வந்தார். நான் சட்டையை பிடிச்சிட்டே நிற்கிறேன். உடனே சார் வந்தாங்க. ஏய் என்னடா ஏன் இப்படி பண்ணாங்க? எதிர் வீடுங்க ஐயா வீடு, ஒரே ஸ்மெல் அடிக்குது, நீங்கள் எப்படி இங்கே வந்து இதை வைக்கலாம் அப்படின்னு. எங்கள் ஐயா எது சொன்னாலும் நான் செய்வேன் அப்படின்னா. சார் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. நான் கேட்டேன், ஐயா குத்த சொன்னா குத்தி பிடிக்காரா அப்படின்னு. சார் டே அவனை முதல் இவனை பிடிங்கண்ணா அப்படின்னு. சார் அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆஃபீஸ் மேலே ஆஃபீஸ் மேலே அந்த அளவுக்கு நாங்கள் ஒரு இது வச்சுருங்க சார். இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து குரூப்பியாக ஜாயின் பண்ணேன். எல்லாம் உங்களோட ஆசீர்வாதம் சார். உங்களோட ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ.
Principal AG sir, DAGs, all members of our AG staff. I started my career as a stenographer and today I am retiring as SAO, and I have gone to inspection throughout my career as AAO and SAO, but I had all the cooperation from the staff during field inspection also and when I was in headquarters also. So I thank all I thank Principal AG sir, DAGs and all staff of our office for showing this gratitude, and I wish all my retiring colleagues who are retiring with me a happy and peaceful retirement. Thank you. Respected principal agents, directors, welfare officer, and senior AOs and my colleagues. I thank you very much for giving this opportunity. நான் வந்து கிளர்க்காக ஜாயின் பண்ணேன் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில். ஒரு 15 வருஷம் விளையாடிருப்பேன். அதுக்கு வந்து ஆஃபீஸ் நிறைய உறுதுணை பண்ணியிருக்கேன். அதே சமயத்தில் வேலையிலையும் நான் இருக்கும்போது என்னுடைய சீனியர்ஸ் நிறைய கைடன்ஸ் கொடுத்ததுனால என்னால் நிறைவான வேலையும் செய்ய முடிஞ்சது. எனக்கு மிக்க நன்றி. என்னுடன் பணிபுரிவு பெறும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்தையும் நீண்ட ஆயுளையும் கொடுத்து இறைவனிடம் வேண்டிக் கொள்கிறேன். நன்றி. இங்கே வருகை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி. நான் இந்த ஆஃபீஸில் வந்து 88 ஜாயின் பண்ணேன். கிட்டத்தட்ட 36 வருஷங்கள் ஓடி போயிடுச்சு. ஆனால் உண்மையாகவே ஒரு நல்ல நினைவுகள் இந்த ஆஃபீஸில் ஒரு மலரும் நினைவுகள்ன்ற மாதிரி சொல்லக்கூடிய அநேக காரியங்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா சேரும்போது வாலிப வயதாக இருப்போம். இப்போ ரிட்டையர் ஆகும்போது நிச்சயமாக ஒரு சீனியர் சிட்டிசனாக தான் நம்ம ரிட்டையர் ஆகிறோம். ஆனால் நினைவுகள் வந்து எப்போதுமே அது இளமையாக தான் இருக்கும். நான் ஜாயின் பண்ணும்போது குறிப்பாக பிரின்சிபல் ஏஜி சார் ஆடிட் 1 அவரை வந்து அட்மினில் டிஏஜியாக இருந்தாங்க. அப்பொழுதும் சரி, அதற்கு பிறகு எஸ்டிஆர்ஏல டிஏஜியாக இருந்தாங்க. சாருக்கு என்ன ஞாபகமாக இருக்கா தெரியாது, பட் அந்த நாட்கள் சில காரியங்கள் என்னால் மறக்க முடியாது. பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரியும் சார்னாலே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட்டு, அதுவும் அட்டெண்டன்ஸ் அந்த கான்செப்டாக ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க. சார்னாலே கொஞ்சம் நடுவோம், சீட்டுக்கே வந்துடுவாங்க. எஸ்டிஆரில் இருக்கச்ச சீட்டுக்கே வந்து நாங்கள் ஒழுங்காக ஃபைல் பண்ணியிருக்குமா, அது ஒன்று பர்சன் வந்து பார்க்கும்போதே நிச்சயமாக நாங்கள்லாம் பயந்துருவோம். பட் என்னென்னா ஒரு நல்ல அதிகாரி கீழே நாங்கள் வேலை செஞ்சுருக்கோன்ற அந்த திருப்தி நிச்சயமாக எங்களுக்கு இருக்குது. சாரை பற்றி என்னுடைய குடும்பத்தார், என்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கும் தெரியும், என் மகனுக்கும் தெரியும். சார் பேரை சொன்னால் அவர் எனக்கு அதிகாரியாக இருந்தப்போ நடந்த சில இன்சிடென்ட்ஸை நான் ஷேர் பண்ணதே என் குடும்பத்தாருக்கு தெரியும், மறக்க முடியாது. குறிப்பாக ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன், கொஞ்சம் ஹியூமரஸான காரியம்தான், சீரியஸும் கூட. அப்போ சார் வந்து ரொம்ப அட்டெண்டன்ஸில் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க. நாங்கள் கீழே ஆஃபீஸ் வந்து அப்போ தேர்ட் எஸ்டிஆர்ஏ, இட் வாஸ் தென் எஸ்டிஆர்ஏ, அட்டெண்டன்ஸ்க்காக நாங்கள் கீழே வந்துட்டோம். அப்போ ஓஎஸ் ஹரிஹரன் தான் பிஏ சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி நானும் என்னோட ஏஓ என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு கீழே வந்து ஃபோன் அடிக்கிறோம். நமக்கு தெரியும் டிஏஜி நம்பரும் பிஏ நம்பரும் ஒரு நம்பர் தான் டிஃப்ரென்ஸ். நாங்கள் ஃபோன் நம்பர் அடிச்சுட்டு ஒன்றும் சொல்லலை. ராஜலக்ஷ்மியும் எங்கள் 2 பேர் பேரும் சொல்லி நாங்கள் வந்துட்டுருக்கோம், க்ராஸ் பண்ணாதீங்க ஒரு சொல்லிட்டு வச்சுட்ட பிறகு எங்களுக்கு ஒன்றுமே தோணலை. நேரம் நாங்கள் செக்ஷன் போனோம். அப்போ தென் எங்களுடைய எஸ்ஏஓ வந்து சங்கரன் சாரும் கரீம் சார் எங்கள் 2 பேரையும் கூப்பிட்டாங்க. கூப்பிட்டு நீங்கள் யாருக்கு ஃபோன் பண்ணிங்க? ஓஎஸ் ஹரிஹரனுக்கா ஃபோன் பண்ணிங்க. நேராக டிஹெச்சுக்கு ஃபோன் பண்ணி கிராஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா நாங்கள் அப்போ சார் எதிர்க்க தான் உட்காந்துருக்கோம். சார் சொன்னார், உங்கள் ஏஓ உங்கள் சீனியர் ஆடிட்டர்னு கூப்பிட்டு கிராஸ் பண்ணாதுன்னு எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. எங்களுக்கு உண்மையாக பயந்துட்டோம், ஐயோ கூப்பிட்டு என்ன சொல்ல போகிறாங்களோன்ட்டு.
அவரை பயந்துட்டே இருந்தோம், பட் ஒன்றும் ஆகலை சார். அதாவது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னதான், இஸ் ரியலி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் சார். ஆஸ் அ ஆஃபீஸர் இஸ் ரியலி ஸ்ட்ரிக்ட். பட் ஹியூமனிடேரியன் பேசிஸ் நான் பர்சனலாக நான் சில நன்மைகளை நான் அனுபவிச்சிருக்கேன். எனக்கு தெரியும் பொதுவாக வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறவங்க அந்த அதர் சைட் வந்து அவங்க சாஃப்டாக இருப்பாங்க. ஏன்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கரெக்ட் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக கரெக்டாக இருப்பாங்க, ஹெல்பிங் டெண்டன்சி இருக்கும். சிலர் வந்து சார்கிட்ட உள்ளே போய் பேசுறதுக்கு பயப்படுவாங்க. பட் ஏனோ எனக்கு அந்த பயம் இருக்காது, மரியாதை இருக்கும். என்னுடைய பர்சனல் விஷயத்துக்காக நான் இப்போ ஈபிக்கு வந்ததே சார் மூலியமாக தான். அவர்கிட்ட போய் ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்து ஈபிக்கு வந்தேன் சார். நான் இப்போ ஈபிலேருந்து ரிட்டையர் ஆகிறேன். ஸோ ஃபார் த ஹெல்ப் அது ரியலி பர்சனலாக இவன்ட்டு நாஸ்டிம் சில விஷயங்களை கேட்டார், சில வார்த்தைகள் ஆறுதலான வார்த்தைகளும் சொன்னார். இட் வாஸ் ரியலி கம்ஃபர்டிங். அந்த வார்த்தைகள்லாம் எனக்கு இட் வாஸ் ரியலி கம்ஃபர்டிங், ரொம்ப கம்ஃபர்டிங்காக இருந்தது. I thank for working in this concern under such good officers and good colleagues and good friends. Thank you all. Respected PG sir, our senior officers and our seniors sir, and my friends outside relations of our retirees. வேற ஒன்றும் இல்லை, நான் வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன். ஆஃப்டர் 22 years சர்வீஸ்க்கு அப்புறம் இங்கே வந்து 11 years சர்வீஸ் பண்ணேன். நான் இங்கே வந்து நான் சர்வீஸ் பண்ணி ரிட்டையர் ஆக போகும்போது இங்கேயும் எனக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு இது இருக்குது. INJD டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்தியன் ஆடிட்ஸ் எனக்கு இங்கே நல்லா ரெஸ்பெக்டாக வேலை பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சிது. எல்லாம் உங்கள் கோஆப்ரேஷன் வேலை. அதனால் எல்லாம் நன்றி. எனக்கு அவ்வளோ தமிழ் தெரியாது, ரொம்ப நன்றி. Retiring officials, relatives, if you want to share few words, you're welcome. Anybody? I request our colleagues to share a few words about our retiring officials. Please come. Good afternoon, PG sir and friends. இன்னைக்கு ரிட்டையர் ஆகிறவங்கள நிறைய பேர் வந்து ஃபெமிலியரான ஃபேஸஸ் தான். அதில் க்ளோஸ் ரேஞ்சில் ஒர்க் பண்ணது ரமேஷ் பாபு சார், சவிதா, நளினி மேடம், வெங்கட சுப்பிரமணியம், சீனிவாசன், ரவி, ராதாகிருஷ்ணன், தாம்ராட்சன். ஸோ இவங்க கூடலாம் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அந்த செக்ஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். க்ளோஸ் ரேஞ்சில்னா நம்ம சவிதா கூட தான். ஏன்னா அவர் குவார்ட்டர்ஸ்லேயும் இருந்திருக்காரு, எங்கள் சிபிடபிள்யூடி குவார்ட்டர்ஸில் வி ஸ்டேடு இன் அண்ணா நகர். ஸோ அதனால் க்ளோஸ் ரேஞ்சுனா சவிதா தான். ரமேஷ் பாபு, சீனிவாசன், நளினி அண்ட் வெங்கட சுப்பிரமணியம் ஒரே செக்ஷனில் இருந்தது. இதில் இவ்வளோ வருஷம் சர்வீஸில் வெரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஆஃபீஸர் அப்படின்னா நம்ம சவிதாவை சொல்ல முடியும். அவர் 90s எனக்கு தெரியும். அப்போ அவர் செராவில் இருந்தார், நான் பெரியார் பில்டிங்கில் இருந்தேன். தேர் ஆர் செப்பரேட் பில்டிங்ஸ். Audit 1 was in Periyar building and Audit 2 was in Grims Road. Sera was one of the branch office. There he worked. அப்போ என்னென்னா இங்கே ரெக்ரியேஷன் கிளப் இருக்கும், ஏஎன்டியில் ஒரு ரெக்ரியேஷன் கிளப் இருக்கும். அங்கே அப்போ யங் தானே, அவர் ஒரு 20 years இருப்பார், இல்லை 19 years கூட இருக்கலாம். அவர் ஏர்லியாக ஜாயின் பண்ணிட்டார். இன்ஃபேக்ட்
18 இயர்ஸோ 19 இயர்ஸில் ஜாயின் பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். சாட்டர்டே சண்டேஸில் நாங்கள் அங்கே ஸ்போர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். இப்போ டேபிள் டென்னிஸ், செஸ். அவர் வெயிட் லிஃப்டர், அது நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது. இஸ் எ வெயிட் லிஃப்டர். அதனால் சாட்டர்டே சண்டேவில் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க. பக்கத்தில் டேபிள் டென்னிஸ் டேபிள் இருக்கும். ஸோ யார் வராங்களோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்ம டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடுவோம். இவர் மட்டும் தனியாக ஒரு மூலையில் உட்காந்துட்டு இருப்பார், அந்த வெயிட் லிஃப்ட்கிட்டேயே உட்காந்துட்டு இருப்பார். யாரும் பேச மாட்டார், சைலண்ட்டாக இருப்பார். யாராவது ரொம்ப பேசக்கூடிய சுபாவம் இல்லை. ஃப்ரெண்டாக ரொம்ப க்ளோஸாக ரேஞ்ச் வந்தால் தான் அவர் பேசுவாரே தவிர அதர்வைஸ் யூ வில் நாட் ஸ்பீக். அப்படி தெரிய ஆரம்பித்து அதன் பிறகு அவர் கூடவே ஒர்க் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்லாம் வந்திருக்கு எனக்கு. அதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த நம்ம ஆடிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டில் மெட்டீரியல் ஏறணும்னா உங்களுக்கு வந்து கீ டாக்குமெண்ட்ஸ் முக்கியம். பேரா எழுதுறது முக்கியம் கிடையாது. அதுக்கு உண்டான எவிடன்சஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும். அந்த எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுல இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பர்ட். 2-3 பேர் இருக்காங்க. அவங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க் மூலயமா சில பேர் சாதிப்பாங்க, சில பேர் கண்டிங்காக கேடியை வாங்கிட்டு வர்ற பீப்புளும் இருக்காங்க. இன்னும் ஸ்டில் தே ஆர் இன் சர்வீஸ் ஆல்சோ. ஐ நோ சம் ஆஃப் த பீப்புள். பட் இவர் வந்து என்னென்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவார். சாட்டர்டே சண்டே அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவார். கேடி கலெக்ட் பண்ணணும் அவர்கிட்ட சொன்னோன்னா எப்படியாவது அதை போய் வாங்கிட்டு வர்ற அந்த ஹேபிட் அவருக்கு. அவர் ஒரு இன்சிடெண்ட் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. வென் வி வேர் இன் STRA. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு இந்த ஏலக்காய் இருக்குது இல்லை, காடமம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்க வந்து டேர்ன் ஓவருக்கு உள்ளவே சேல் டேக்ஸே கட்ட மாட்டேன்றாங்கன்ற ஒரு இதை வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் அந்த இயரில். ஏன்னா ஒரு டேர்ன் ஓவர் வரைக்கும் அவங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் உண்டு, சேல்ஸ் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் இருக்குது. அதனால் அவங்க நான் இந்த டேர்ன் ஓவருக்குள்ளே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 கோடி டேர்ன் ஓவர் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 100 கோடி டேர்ன் ஓவருக்குள்ளவே காமிப்பாங்க சேல்ஸ் டேக்ஸ் ரிட்டர்னில். ஸோ அதனால் அவங்க டேக்ஸை கட்டவே மாட்டாங்க. எங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்ததுக்கு, ஏலக்காய் இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்குது, அதுவும் பர்டிகுலர்லி நம்ம தேனி போடிநாயக்கன்னு ஒரு அந்த சைடில் இருந்தால் அது எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது, ஏன் இங்கே வந்து அந்த டீலர்ஸ் வந்து வரவே மாட்டேங்கிறாங்க நம்மளுடைய டேக்ஸ் ஆம்பிட்குள்ளவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் வந்து நாங்கள் அதை ப்ரோவ் பண்ணோம். அப்போ வந்து ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி அதில் சவிதாவையும் உள்ளே போட்டோம். ஏன்னா ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் வேணும், அது இவருக்கு தான் கேப்பபிள் பர்சன் சொல்லிட்டு போட்டோம். அவரும் சதர்ன் ரயில்வே ஆடிட் கூட கம்பைன் பண்ணி அந்த டீம் அவங்கள ரெக்வஸ்ட் பண்ணோம். அவங்க கன்சன்ட் இல்லாமல் நம்ம அங்கே போக முடியாது. எங்கன்னா ரயில்வே மூலயமா தானே அந்த குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்டை நாங்கள் எடுக்கணும்னு நினச்சோம். நம்ம டைரெக்டாக போனால் நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும், அந்த இன்வாய்ஸஸ்லாம் கிடைக்காது, வே பில் கிடைக்காது, அந்த ரயில்வே அந்த ரிசிப்ட் இருக்கு இல்லையா, எவ்வளோ குவான்டிட்டி போகுது அப்படின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. எங்களுக்கு அது வேணுன்றதுனால அது மூலயமா அந்த டீலரோட டேர்ன் ஓவர் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் நாங்கள். அப்போ ரயில்வே மூலயமா போய் திண்டுக்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உட்காந்து அவங்க நிறைய டேட்டாஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணாங்க. அது அந்த சீக்ரெட்லாம் நான் சொல்கிறது இல்லை, இப்போ சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா அது டிஃப்ரெண்ட். அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாருன்னு அதுக்கப்புறம் வந்து சொன்னார் அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இந்த டிபார்ட்மெண்ட் சர்வைவ் ஆகிறது இந்த மாதிரி சில ஆஃபீஸர்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கர் பண்ணுறவங்களால தான் மெயினாக. அதனால தான் மெட்டீரியல் வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட்டுக்கே போகுது, இல்லைன்னா போகாது. சில பேர் நல்ல பேர் பேராக எடுப்பாங்க, பட் அந்த கீ டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது சஸ்டெயின் ஆகாது அந்த பேராஸ். ஸோ அந்த மாதிரி எப்போல்லாம் எங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வருதோ ரிப்போர்ட்ஸ் ஆர் டிபிசெல் ஆர் விங்ஸில், சில பேருங்களை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதில் சவிதாவும் ஒன் ஆஃப் த பர்சன். ஸோ அந்த அளவுக்கு வெரி குட் ஹார்ட் ஒர்க்கர். இஸ் கோயிங் டு ரிட்டையர் டுடே. நளினி மேடம் வந்து அவங்களும் 90s நாங்கள் பெரியார் பில்டிங்கில் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க ஸ்டெனோவாக இருந்தாங்க, நான் OM செக்ஷனில் இருந்தேன். ரொம்ப சைலண்ட் பர்சன். ஆனால் ஒர்க்கில் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா வெரி ஒபீடியண்ட்டாக கரெக்டாக செஞ்சுருவாங்க. அந்த ஆர்கியூ பண்ணுற அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. சார் செஞ்சிடறோம் சார் அப்படின்றவாங்க. ஸோ ஷீ இஸ் கோயிங் டு ரிட்டையர் டுடே. நெக்ஸ்ட் வெங்கடகிருஷ்ணன், பட் few years only I worked with him. So all the people whoever going to Jhansi madam, I have to tell Jhansi madam also. She was working in Greens Road office. Very silent official. அவங்களும் அவ்வளோவா பேச மாட்டாங்க.
பட் இவ்வளோ இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப வெரி நைஸ், நல்லா பேசுனாங்க. யூஸ்வலாக பேசவே மாட்டாங்க, ஒரு சிரிப்போடு போயிடுவாங்க. நல்லா பேசுனாங்க, வேறு சந்தோஷம். ஸோ all the officials, I wish all the officials who is going to retire, who are going to retire today, very happy, peaceful and healthy retirement. Thank you. Thank you. Good afternoon to our senior officers, my colleagues and friends. இங்கே ரிட்டையர் ஆகிறவங்கள நிறைய பேர் எனக்கு ஃபெமிலியர் ஃபேஸஸ் தான், பட் ஐ டென்ட் கெட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஒர்க் வித் தம் ஆல். பட் அவர் Ravishankar sir, SAO, he has worked in our C wing. Just I want to share few words about him. Actually, Ravishankar sir வந்து எங்களுடைய விங்கில் எங்கள் ஆஃபீஸ், அதாவது பிடி சென்ட்ரல் கிரியேட் ஆன டேலேருந்து he has been with this office. He has been in the party, totally he has been in the party, and he's a man of few words. ரொம்ப பேச மாட்டார் அதே சமயத்தில், ஆனால் அவருடைய எல்லாமே ஒர்க்லேயே காமிச்சிடுவார் அவரோட டேலண்ட் எல்லாம். அவருடைய பேராஸ் எல்லாமே ஒரு யூனிக்காகவும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும், தட் இஸ் அவுட் ஆஃப் தி வே திங்க் பண்ணி நிறைய பேராஸ் எடுத்திருக்காரு. நிறையா டிபி ஆகிருக்கு அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நிறையா இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஐ ஆக்சுவலி கங்க்ராச்சுலேட்டிங் அண்ட் ஐ திங்க் நம்ம ரொம்ப மிஸ் பண்ண போகிறோம். நிறையா டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் going away from our office. So anyway, avaruடைய yes, made many AAOs, taught them and நிறைய வழி நடத்தி போயிருக்காரு. அதனால் அவருடைய ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அதனால் அவருடைய கண்டிப்பாக அவருடைய ஹெல்ப் இருக்குது நம்மளுடைய இருக்குது. ஸோ ஐ விஷ் ஆல் த ரிட்டையரிங் ஆஃபீஷியல்ஸ் a peaceful, active and healthy retired life. Hello, good afternoon PAG sir, and let me start with wishing all the retirees a healthy, peaceful retired life. இங்கே யாரை பற்றி சொல்ல வந்திருக்கேன்னா எங்கள் சவிதாவை பற்றி. What was a loss to STRA was a gain to claim sir. Actually சவிதா பேச மாட்டேன்ட்டார், ஏன்னா அழுக வருது. It was like that. We were a family actually we were like a family. எப்படி வந்து சொன்னாங்க, எப்படி டிபி செல்ல எப்படி அவரை இது பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி தான் கிளைம்ஸில் நாங்களும் அவரை ரொம்ப யூஸ் பண்ணிட்டோமோன்னு தோணுது. பிகாஸ் யூ cannot see such a hard working sincere person. சான்ஸே இல்லை. It was an asset to our department and it is really a loss to our department also. ஏன்னா அவ்வளோ லைவ்லியா விஸ்வநாத் சார் சொன்னார் அவர் பேச மாட்டாருன்னு. நீங்கள் கிளைம்ஸில் வந்து பாருங்க சார் எப்படி அவ்வளோ லைவ்லியா he kept our sections. வேலை பண்ணலைன்னு சொல்லிடாதீங்க, வேலையும் நடந்தது. பட் ஸோ லைவ்லியா அவர் இல்லைன்னா தெரியும் செக்ஷனில் ஆள் இல்லைங்கிறது. அவ்வளோ லைவ்லியா என் வேலை உன் வேலை இல்லாமல், பிகாஸ் திஸ் இஸ் வாட் we have to learn. பிகாஸ் இப்போவும் நிறைய செக்ஷனில் உன் வேலையா அவங்க லீவு சார் அவங்க வந்துட்ட பிறகு பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி கிளைம்ஸில் ஒரு பில்லு கூட போகாமல் இருந்ததில்லை. எடுத்து போட்டுருவார், வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போவார். எப்படி தான் வீட்டில் இது பண்ணாங்கன்னு தெரியல, வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போவார். யாரும் சொன்னாங்க இன்னைக்கு காலையில் the first person to come will be Savita and the last person to leave from the section will be Savita. ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள்லாம் லேட் ஃபிட்டிங் இருந்தாலும் we will wait. நாங்கள் போகிற வரைக்கும் நின்றுட்டு தான் he will go. அதே மாதிரி சாட்டர்டே நாங்கள் வேலை இருக்குன்னு வந்தால் கூட மேடம் நான் வரணுமா, நான் வரேன். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து அதே மாதிரி பட்ஜெட் அட்மின் வில் பி நோயிங் 30, 31st ஃப்ரம் 26, 27, 28 சொல்லிகிட்டே இருப்பார். இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது, இவ்வளோ பில் இருக்குது, அனுப்புங்க. பின்னாடியே நம்மளை வந்து சுற்றுவார். அதே மாதிரி
பிஏவோட அவ்வளோ நல்ல ரேப்போ எப்படி ஆடிட் 2க்கு இருந்தது, அதில் வந்து 50% கோஸ் டு சவிதா சார். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஒர்க்கர் வந்து யங்ஸ்டர் ஷுட் ரியலி லேர்ன் ஃப்ரம் தெம். எப்படி ஒர்க் பண்ணணும், எப்படி ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்லாம் இருக்கும், சண்டை போடுவோம். என்ன சார் நீங்கள் இப்படி எல்லாம் கேட்குறீங்க, பிஏஓவே கேட்கல, நீங்கள் ஏன் கேட்குறீங்க? இல்லை மேடம், கரெக்டாக போகணும், பில் ஒன்றும் திரும்பக்கூடாது. இன்னி வரைக்கும் ஐ திங்க் டுடே மார்னிங் ஆல்சோ ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங். ஒரு பெண்டிங் கிடையாதுங்க பில்லு கிளைம்ஸில். ஆஸ் ஆன் டேட் நோ பெண்டிங் இன் கிளைம்ஸ் அண்ட் ஃபுல் திஸ் திங் கோஸ் டு சவிதா. ஏன்னா சொல்லிட்டே இருப்பார் மேடம் பெண்டிங், எடுத்து போடுவார். ட்ரா எல்லாம் திறப்பார், பிஏ பில்லெல்லாம் திறந்து மேடம் பில் இருக்கு எடுத்துன்னு போகிறேன் நான். ஏன் சார் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி அப்படின்னா நான் கேட்கவே மாட்டேன். ஸோ எவ்வளோ சொன்னாலும் முடியாது. சார் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் பீயிங் வித் அஸ். 10 வருஷமாக ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டான்சி மேடம் ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் எனக்கு சொல்லாமல் விட்டேன்னா எனக்கு இதாகாது. நான் வந்து ஏஓவாக இருக்கிறச்சா ஒரு வாட்டி ஆஃபீஸ்க்கு வரேன், ஒரு 11 மணிக்கு டீக்கு போகிறேன். என்னோட வி ஹேவ் திஸ் தாலி இன் அவர் கோல்டு செயின் காணும். ஒரு 11:30 மணிக்கு பார்த்தோன்னா வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கும் தாலி செயினை காணும். ரொம்ப அப்செட் ஆகி அழுதுண்டே வீட்டுக்கு போய் எல்லாம் தேடுறேன், ஒன்றுமே இல்லை. ஆஃப்டர் 3:30 4 o'clock எனக்கு ஒரு கால் வருது, ஒரு செயின் கிடச்சிருக்கு, அது உங்களுக்கு தான் வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி. பார்த்தா இந்த கெயிட்டில் வெளியில் நம்ம இந்த குக்ஸி கோட் இருக்குல்ல, அங்கே வந்து நான் துப்பட்டா இப்படி இருக்கிறச்சேன், என் செயினும் அப்படியே விழுந்திருக்கு. எனக்கு பின்னாடி வந்தவங்க அவங்க எப்போ வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் த செயின், ஷீ காட் த செயின் அண்ட் ஷீ ரிட்டர்ன்ட் இட். கண்டிப்பாக என்னால் மறக்கவே முடியாது மேடம். அது எப்பவுமே என் மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும். உங்களை பார்க்கறச்செல்லாம் எனக்கு என்னோட அந்த செயின் தான் எனக்கு வந்து, அதுவும் as you all know தாலி செயின் has got that value ல. அதனால் உங்களை பார்க்கறச்செல்லாம் எனக்கு அதுதான் இதுவாக இருக்கும். And again wishing you all a very happy retired life. Thank you. Good evening everyone. Speaking in front of elders is always a privilege, as well as I'm a bit fearful also that what if I commit any mistake. So for that I would like to apologize in advance if I commit any mistake. And when I entered this office 2.5 years ago, whenever any person joined this office, claim section is the first section we introduced with. So thank you Savita sir for all the help you made. And after that I was posted to BOTNEB where I met with Jansi ma'am. And she is not only a very good professional worker but also a very wonderful human being. Means if you go and meet people in the office, they just share their things, not only about her work but also how she cooperates with the other people and help with their emotional issues also. So that is very wonderful thing. Thank you ma'am for all these things. And I don't know about other officials, but I have written few lines for everyone. So growing old is always mandatory. Behind the scene is a deep meaningful story. When you grow old, there will be wrinkles. That is the sign throughout life you have twinkled. Now you are like a beautifully grown tree with the sweetest fruits of sagacity, far-sightedness, wisdom, compassion, love, and determination, that too with veracity. Here onwards, it's not about endless weekends in life, but about new unfulfilled journeys to embark upon and new seas of wonders to sail, numerous hobbies to master on and lively moments to avail. You will become exemplar to many, setting paradigm for lives, becoming torch bearer, being friendly, helping young generations to thrive. We wish you to tighten your seat belt and hold the gears, and a new journey is welcoming you with all the cheers. Thank you. My name is Lakshmi and I have joined this office in October 2021 as an assistant audit officer.
Good evening, everybody. I am Govindarajan from AMG3 Audit. Many are not all that everybody is known to us. I think, as Vishwanathan sir said, half of them are from Periyar Building and half of them are from Greens Road. So, the Greens Road, Jansi Madam and Savita sir. Savita, what a specialty is the smile. In that smile, he finished the work as well as he attracts others also. So 34 years actually, I saw Savita first in Greens Road. Now he has become supervisor, I have become senior reviewer, we joined Toga again in Audit 2. And 7 months back I went for service book verification in clients. அது வந்து கேஷுவலாக அந்தந்த செக்ஷனில் இருக்கிறவங்க எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. பட் ஹீ இஸ் இன் த கேஷ் செக்ஷன். He took the responsibility on his own. கம்ப்ளீட்டாக எல்லா சர்வீஸ்க்கும் பேட்சாக கொண்டு வந்து லிஸ்ட்டை கொடுத்து சார் டிக்கெட்டிங்க சார் டிக்கெட்டிங்க சார் சார் இந்த பேர் இல்லை சார் இந்த எஸ்ஆர் இல்லைன்னா பிஏஓவில் இருக்குது சார் வாங்கி தரேன். இமீடியட்லி காட் இட் பேக். சார் 34 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த அதே enthusiasm சவிதா சார் இப்போ that is something which he has maintained and it is a rare side. And Nalini madam, my colleague, both of them have similarity. I was also external in this department. And though we have not worked together in one team or in one section, we have worked in one wing. And Venkat sir, he is basically from AG AD. As our DAGs are said, Vishwanathan sir, for the audit report that KD is more important, evidence. That is absolute word. Indeed, he has 11 years of career in audit. From accounts he has come. In that 9 years, he has spent in revenue, SRR, S2L SRR. So the past 2 years he is in the expenditure side, he is with us. In that 2 years, he has earned the prestigious CNDG award for the All India PA on the Postal Revenue System. He was one of the members. The speciality is that key verification for All India PA, normally we have to go to Delhi and show the KD to the report server there. So I have sent the other year, Mr. Narayanan. Myself and Venkat, we were here. I was headquarters CEO then for Forest. And Venkat was here. But on the set date of KD verification, it was that entire city was inundated. Completely. I could not move from my residence in Nanganallur. Our boss was Mr. Ashraf, senior DAG. That time only WhatsApp was working in cell phone. Even calls will not go. But somehow, Venkat sir managed to go from Kodambakam to office by his own car. The office itself is inundated. No power in office, no water in office. He brought everything in office. Through WhatsApp, he has cleared the doubts of the key documents. Almost, if 100 means 99 KDs have worked out. They were satisfied. 1 KD is just troublesome. So we were chatting in our group, WhatsApp group, with the group office and others. It's about Dugam, conservation of Dugam. That KD, when I collected is at DFO Tanjavur, very, very long back. And I happen to always keep important things in my email folder. It is always better whenever we want, we can recollect it back. I observed it that it is in my email folder. But in my house, I am unable to open my email. So I told my mail ID, I told my password also to him. Just open and see the folder and take the KD and give it. That Dugam Conservation for us won the award, CNDG award for the report. And he worked even up to 9 PM in the night. The entire city was in dark. So that hard work, he is basically a very, very simple person. But he does all good dedication and much interested in all the subjects, be it economy or business or sports or cinema, anything, everything, national or international level. He is updated. He is actually Yandran 2.0, but he is a silent man. And I wish all the retirees a healthy and peaceful retirement. Thank you, sir. Respected PAG,
all senior DAGs, directors assembled here, and my ex-colleagues. Last month retired at 3 I just want to speak about two persons, those who are retiring today. One is Mr. Ramesh Babu. அவர் சொன்னார் 15 years நான் வந்து சார் இது பண்ணேன் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து விளையாடினேன் அப்படின்ட்டு. மேபி either because of submissiveness or whatever his expression was. I just want to say that 59 years and 8 months he was called on to play for the INAD tournament in February. திடீர்னு நாங்கள் வந்து கோயம்புத்தூரில் இருந்தோம். We were working in டைரக்ட் ஆக்சஸிங். அப்போது ரமேஷ் வந்து எங்கிட்ட சொன்னார் மாதிரி இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டியில் இருக்கார். அவர் சொன்னார் மாதிரி என்ன வந்து கூப்பிடுறாங்க, த பீப்புள் ஆர் ரிக்வஸ்டிங் மீ டு ப்ளே ஃபார் தி INAD. I was just wondering whether because you know hockey strenuous game, unlike cricket you are not going to stand at one place. 59 years and 8 months he was running at the ground. Such is the energy. Not only that, work normally வந்து the seniors, when sports persons are either promoted as supervisors or AOs, regular senior AOs, they have a little bit of apprehensions towards sports persons whether they will be working or not, because their timing is between beginning of the morning working hours till lunch or after 2:30 or 3. After that they will not see them at all, whether they are practicing or they are playing or not. So this is the mindset of the senior officers. Ramesh Babu and one other person I would like to mention, Mr. A.S. Bhaskaran, who is now in GST. Simply, they turn the tides stating that these people, those who are sports persons, can also work. Especially we have to appreciate Mr. Ramesh Babu. And Savita, எல்லாரும் பேசுறீங்க, எனக்கு பேசுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. I compare him with one person. Previously he was also in cash section, Mr. V. Suryanarayanan, if I remember right, V or VS. எப்பயுமே கேஷ் salary அன்றைக்கி வந்த உடனே or any disbursement வந்த உடனே they will give the whatever has to be given, கொடுத்துட்டு கையை தட்டிட்டு சந்தோஷமாக செலவு பண்ணுங்கன்னுவாங்க. Such is the person. Very nice attitude towards everybody. ஒரு discrimination இருக்காது யார்கிட்டையும். Such a kind-hearted person, and I wish all the retiring people a healthy, happy and peaceful life. Thanks for giving me an opportunity. Someone from Savita's family wants to say a few words, please. Esteemed officer on the stage, and all the people who have gathered here of the dais. A very good evening to one and all. My name is Ranjini. நிறைய பேர் இங்க என்ன குழந்தையா பார்த்திருப்பேன். In fact, I'm getting quite emotional here to see my Chittappa retiring today, which is Mr. Savita. So I'm currently working as a senior HR professional with EY, which is an audit company. But my association with audit started right from my childhood, through my Chittappa. So, ஒரு 4-5 வயசுல probably it was a different office altogether. இந்த இடத்துல இருந்தீங்களா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. I was too small. He used to bring me along with him for the cricket tournaments. இந்த competitions நடக்கும் இல்லையா, அதுக்கு என்னை கூட்டின்னு வருவார். நான் சும்மா இந்த பால் பொறுக்கி போடுறதுக்காக நான் வருவேன் சித்தப்பா கூட. So that's where my association started with audits, to say playfully. Okay, so one thing that I've admired in my Chittappa is his hard work. எல்லாரும் எங்க சவிதான்னு சொன்னீங்க, but he belongs to us முதல்ல, right? So அந்த ஒரு ப்ரைடோட நான் இங்கே பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ I've known him குழந்தையிலேருந்து எனக்கு தெரியும். அண்ட் அவர் 4 வயசுல we were residing in போரூர். அங்கேருந்து ஒரு ஹீரோ சைக்கிள் மிதிச்சுட்டு ஓட்டின்னு வருவார் till here. ஸோ அப்போலேருந்து எனக்கு I've always admired எப்படி இவரால் ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக டைமுக்கு போக முடியறது. யாரும்
இன்னைக்கு சவிதா லேட்டாக வந்துட்டான் அந்த மாதிரி எனக்கு நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. அவர் கலீக்ஸும் தேவ் ஆல்வேஸ் ஸ்போக்கன் ஸோ ப்ரவுட் அபவுட் ஹிம். அண்ட் அவரை வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கா. அது அவரை பார்த்து வளர்ந்தவாலும் நிறைய பேர் இருக்கா இங்கே. அண்ட் அப்போ எவ்வளோ எனர்ஜியோட சைக்கிள் பண்ணிகிட்டே போரூர்லேருந்து இவ்வளோ தூரம் வருவாரோ இன்னி வரைக்கும் அதே எனர்ஜியோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் தட் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல். அண்ட் ஐ திங்க் ஹி இஸ் அ கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ தரோ ப்ரொஃபஷனல் ஹியர். அண்ட் நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே என் சித்தப்பாக்காக அண்ட் அதர் ரிட்டையரிங் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹியர் அவளுக்காக நீங்கள் கேதர் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி 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 கிரேட் மூமெண்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் us. And thank you from the bottom of our heart from Savita's family. And one important person that I would like to thank here is Mr. A.S. Varadarajan. Enga tata Savita வந்து Mr. Savita பெத்தவர். And he was working in the same office. அவர் மூலமாக தான் என் சித்தப்பாக்கு இந்த ஜாபும் கிடச்சிது. அவர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு வந்து என் சித்தப்பாவை இப்படி வந்து நீங்கள் எல்லாரும் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன். ஸோ அவருக்கு கண்டிப்பாக தேங்க் பண்ணோம். ஹி இஸ் நாட் வித் அஸ் ஹியர். பட் என் சித்தப்பாவை இந்த அளவுக்கு வளர்த்தது என் பாட்டியும் இங்கே இருக்கா. ஷி இஸ் க்ளோஸ் டு 90 years ஹியர். ஸோ மிஸ்ஸஸ் விஜயலக்ஷ்மி வரதராஜன், ஷி இஸ் ஹியர். I think she has to come here. நீங்கள் எல்லாரும் என் சித்தப்பாவை பார்த்துருக்கேன். I think it is equally important to celebrate my party here who has given Savita to all of you all. And the other most important person is Mrs. Vadivu Savita, who is my chitti here. And எல்லாரும் சொல்லுவா இல்லையா, நான் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து நேர்ந்து கொடுத்துட்டேன் என் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்ட்டு, நேர்ந்து விட்டாச்சு அப்படின்னு. ஐ திங்க் அந்த மாதிரி தான் என் சித்தி பண்ணியிருக்கா. அண்ட் அந்த சாக்ரிஃபைசஸ் அவள் வீட்லேருந்து பண்ணாட்டி என் சித்தப்பாவால் இவ்வளோ ஆஃபீஸில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க முடியுமா? ஐ ரியலி டோன்ட் நோ. ஸோ ஷீ இஸ் த பில்லர் behind the success of my chittappa. And the person who is equally sharing the credit is of course my party here. And Chitti, I think you have to come here. Please. Okay. Sure. All right. And thank you so much. And wishing all the retiring officers very very peaceful retirement. Thank you for gathering here. Thank you so much. Very good evening, and we welcome, and I welcome on behalf of T.K. Nalini, and I am her husband. I welcome you all on this August occasion. First, I express my gratitude to the senior officers, to the Principal Accountant General and the dais and other So I express my gratitude to one and all, and especially to the Principal Accountant General on the dais, and the officers who were present and greeted all the retiring employees and went away. So I express my gratitude. Way back to 1980s. Actually, my name is Viswanathan. I am the husband of T.K. Nalini. And I have retired from ONGC, Oil and Natural Gas Commission, Dehradun. So in the initial periods in the late 80s, I basically am a cyclist. I have gone all over India, Nepal, Bhutan, Burma, Bangladesh, Tibet, and all the places I went on bicycle. Almost I met all the presidents of presidents till 96. Till 96, I got meritorious award from all the presidents, vice presidents, all the governors and chief ministers of all the states. So what happened? Why I came here what thrusted me to come over here is my
wife, Mrs. T.K. Nalini, that we are living in Madipakam. So almost 11 kilometers to Aegis Office Nandanam, Aegis Office here, and first Periyar building, and then Greaves Road, and then here also. So he even could not அவங்களால பின்னாடி சைக்கிளில் உட்காருவாங்க, நான் சைக்கிளில் ஓட்டிகிட்டு வருவேன். ஆனால் சைக்கிள் சடனாக போகவே போகாது முன்னாடி. என்ன அப்படின்னா அவங்க சைக்கிளை வந்து மிதிக்க முடியாது. அவங்க சைக்கிளில் பின்னாடி வீலில் காலை வச்சுப்பாங்க. சைக்கிளை உட்கார கூட தெரியாது அவங்களால. ஆனால் சைக்கிளில் நான் எல்லா இடமும் போயிட்டு வந்து கின்னஸ் ரெக்கார்டெலாம் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எனக்கு சத்தம் போடணும், என்னடா வண்டி நிறுத்தினா திருப்பி வண்டி நிறுத்தி இறங்கி ஓட்டிக்காமல் ஓடும். ஆனால் அவங்கள ஏற்றிட்டு திருப்பி வண்டி இதுனா நகராது. தேனாம்பேட்டில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் தேனாம்பேட்டிலே ஒரு 2-3 பிளேஸில் அப்படி ஆகிடும். உங்களுக்கு தெரியும் மவுண்ட் ரோடு ஹெவி டிராஃபிக்கில் மாட்டினா எப்படி இருக்கும்ட்டு. ஆனால் அப்போலாம் நான் நினைப்பேன், என்னடா நம்ம ஸ்பௌஸுக்கு சைக்கிளில் உட்காரக்கூட தெரியல, நம்ம சைக்கிளில் எவ்வளோ தூரம் புக் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் 2வது அக்கேஷன் அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் ஆச்சு. ப்ரொமோஷன் ஆகி இன்னி வரை ஃபீல்டுக்கு போயிட்டுருக்காங்க. எல்லாம் என்கிட்ட யாரும் சொன்னாங்க, என்ன சார் உங்கள் ஓஎன்ஜிசியில் உள்ள ஒரு ஆஃபீஸர் எங்கள் அக்கௌண்டன்ட் ஜெனரலாக இருக்கார், போய் பார்த்து கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் என்ன. ஸோ நான் அப்போ சொல்லுவேன், நான் for having taken a promotion, she has to do the promotional job. So till now she had kept away. Even day before yesterday, only she said hereafter no tour will come for me. So till retirement she was up to my mark. So now that was number 2. Number 3, there was one Jawahar here. I don't know whether he will be hearing me or not. So that Jawahar, he knows. I goes to all children sports clubs, Lions Club, Rotary Club, organized by children's, organized for children's. So for those sports items, for those sports field, I used to give award for them. They used to call me. So Jawahar was one of the man who knows about me fully till. Anyway, I express my gratitude to all this thing. Almost everybody is seeking to go to their house and see their families as well. So I express my gratitude, and I express my happiness and for the happy retired life of all the employees who is retiring today. Thank you so much. Jai Hind. Good evening, on and all present here. And அவர் சொன்னது நிஜமா? நிஜமா கோவம் விட்டுவார் அவனுங்க. அவங்க நல்லா தான் உட்காந்து, நீங்க ஒழுங்கா உட்காந்து. Thank you. Thank you, sir. Good evening, one and all gathered here. I'm daughter of Mr. V. Ravi, a senior auditor. Actually, அப்பா வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஒரு ரோல் மாடல் கூட சொல்லலாம். இந்த ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு நாங்கள் ரொம்ப ஃபெமிலியர் தான். சின்ன வயசுலேருந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, ரிப்பப்ளிக் டே எல்லா டேஸ்க்கும் வந்து வருவோம். அண்ட் ஏதாச்சும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது மாதிரி இருந்தால் கூட வருவோம். நான் கொஞ்சம் பெருசானதுக்கப்புறம் வரல. அண்ட் அப்பா வந்துட்டு இங்கே கிளர்க்காக ஜாயின் பண்ணாங்க. அது வந்துட்டு எங்களோட பெரியப்பா மிஸ்டர் எம் தீனதயாளன் IAS அவர் தான் வந்துட்டு அப்பாவுக்கு இந்த வேலை வாங்கி கொடுத்தாங்க. நான் அப்பா இஸ் வாலிபால் பிளேயர், நேஷ்னல் லெவலில் அப்பா வந்துட்டு வாலிபால் பிளேயர். அண்ட் நான் மேட்ச் இங்கெல்லாம் ஆஃபீஸ்லலாம் மேட்ச்லாம் விளையாடுறப்போ நாங்களும் வருவோம். அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க 2 பொண்ணுங்க வீட்டில் வந்துட்டு 2 பொண்ணுங்க. ஆனால் அப்பா வந்துட்டு அப்படிலாம் நினச்சதே கிடையாது. 2 பொண்ணுங்க ப்ரௌடாக தான் எல்லாத்துக்குமே சொல்லுவார். ஸோ
அதனால் இப்போ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஹாப்பி. அண்ட் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. அண்ட் ரிட்டையர்ட் ஆகிற எல்லாருக்கும் ஹாப்பி ரிட்டையர் லைஃப் அண்ட் பீஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹாப்பி ஹெல்த்தி ரிட்டையர் லைஃப். தேங்க்யூ. May now request our PAG to share a few words, please. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். முதல்ல ரஷ்மி, you apologized before you started. Being a young person in the office, you have every right to make any mistake. Not only you, every person has the opportunity to correct oneself once you make a mistake. And it is a golden opportunity for yourself to know whether others have noticed your mistake. So don't worry about that. Okay. And thank you for coming over. You are the second person I am seeing amongst the youngsters. Earlier one is not around here. Yeah, Sindhura, and then after this Sindhura, you are the second person. So first thing is I want to thank you for being bold enough to stepping up. இன்னைக்கு நம்மகிட்ட இருந்து இங்கே சென்னையை சேர்ந்த 11 பேர், மதுரையில் ஒருத்தர், ஸோ மொத்தம் 12 பேர் வந்து ரிட்டையர் ஆகி வெளியில் போகிறீங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரையுமே வந்து பார்த்துருப்பேன். கூட ரொம்ப க்ளோஸாக வேலை செஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ரொம்ப சிலராக தான் இருக்க முடியும். முதல்ல வந்து ஒரு மதுரைக்காரர் அது இதுன்னு சொல்லி ஏதோ ஒன்று பண்ணி விட்டுட்டு போயிட்டாரு. நிஜமாவே அந்த அந்த இன்சிடென்ட் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. இருந்திருந்தா நான் இப்போவும் அப்படிதான் சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறேன். குத்த போறேன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஆளெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோங்க. கடைசியாக வந்து பேசிட்டு போனீங்களம்மா, ரவியுடைய டாட்டர், எல்லா பிள்ளைகளுக்குமே வந்து அவங்க அப்பா அம்மா தான் வந்து ரோல் மாடல். வேற யாருமே ரோல் மாடலாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. உதவி வந்து யாருக்கிட்ட இருந்து வேணாலும் வந்திருக்கலாம், அல்லது வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஆதாயம் வேற யாருக்கிட்ட இருந்து வேணாலும் வந்திருக்கலாம். பட் ரோல் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமா வந்து உங்களுடைய தாய் தகப்பன்தான், வேற யாரும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பல குடும்பத்தினருக்கு மத்தியில் வந்து சவிதாவுடைய தாயார் வந்திருக்காங்க. ஐ டோன்ட் திங்க் அந்த ஒரு வாய்ப்பு வந்து வேற யாருக்குமே இன்னைக்கு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த விதத்தில் சவிதா நீங்கள் யூ ஆர் ரியலி பிளஸ்ட். வாங்க. இவர் கூட கை குலுக்கி பார்த்தவங்க எத்தனை பேருக்கு எனக்கு தெரியாது. அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து அதே பலத்தோட வந்து அவருக்கு திருப்பி கை குலுக்கி பார்க்கணும்னு நினைக்கிற முடியல. ஒரு 2 வார்த்தை பேசி எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் கிளைம்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தபோது ஐ திங்க் 2009 நினைக்கிறேன். அப்போ ஒரு மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறாங்க. அப்போ வந்து எல்லாரையும் எடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது என் பேரை இப்போ சேர்க்கவே இல்லை. சரின்ட்டு லாஸ்ட்டு கடைசியாக தான் என் பேரை வந்து கிளைம்ஸ்லேருந்து எடுத்தார் சார். எடுத்துகிட்டு என்னை பார்ட்டிக்கு போட்டார். அப்போது கேட்டோம், போயிட்டு சார் என்ன சார் எதுனா, டேய் நீ தாண்டா எல்லாம் வேலையை செய்கிற, நீ போடா வெளியில் போடா, அப்போ தானே மற்றவங்க வேலை செய்வான், உன்னை வச்சுட்டு எல்லாம் ஓடி வச்சுருக்காங்க. நல்லா கஷ்டமாக இருந்தது. ஏன்னா எனக்கு சின்ன குழந்தை, அப்போ தான் என்னோடய டாக்டர் வந்து ரொம்ப சின்ன குழந்தை. நான் பார்ட்டி படம் எல்லாமே மதுரை பெஸ்ட்டு, மதுரை டு திருநெல்வேலி அந்த ரூட்டு தான் எனக்கு ஆடிட்டு இருந்தேன். அப்போ ராம்குமார் வந்து இருந்தார். அவர் கூட சொன்னார், சார்கிட்ட சொல்லிட்டா இந்த சென்னை பெஸ்ட்டு இதுக்கு ஏதாவது போடுவாரா அப்படின்னா. நான் போகல. சாரும் கூப்பிட்டாரு. சார் கூப்பிட்டபோது நான் போகல. சார் போட்டார் போகலாம் அப்படின்ட்டு அது ஏதோ ஒரு நான் ஒரு மனசில் வச்சுருக்காரு, அதுபடி ஏதோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் போனேன். போய் ஒரு 2 வருஷம் கழித்து நான் ரிவ்யூ ஒன்று இது பண்ணிவிட்டு டெல்லிக்கு என்ன அனுப்பிச்சாங்க கீ டாக்குமெண்டேஷன் வெரிஃபிகேஷனுக்காக. அப்போ போய் சார் அப்போ டெல்லியில் அங்கே இருந்தார். சாரை பார்த்தேன். அப்போ பார்த்தோன்னே அவருக்கு சார் கேட்டார், என்ன இங்கே வந்துட்டா அப்படின்னாரு. இல்லை சார் இந்த மாதிரி ரிவ்யூ இதுக்காக கீ வெரிஃபிகேஷனுக்காக நான் இப்போ வந்திருக்கேன் சார் அப்படின்னா. போய் சாரையும் பார்த்துட்டு வந்தேன். ஸோ எனக்கு ஒரு சேஞ்சு கொடுத்து ஒரு இது பண்ணது மறக்கவே மாட்டேன் சார். ஃப்ரம் சார் வந்து டிஹெச் அட்மின்லேருந்து வந்ததுலேருந்து இது வரையும் எனக்கு ஃபுல்லாக ஒரு இதுவாக இருந்தது. அதனால் தேங்க்ஸ் டு சார். அதனால் பேச மாட்டேன்னு சார் தேங்க்யூ ஆல். என்கிட்ட இவ்வளோ அன்பாக இருந்து எல்லோரும் என் கூட எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். தேங்க்யூ. நளினி மேடம்
அவங்க வந்து வெளியில் போய் ஆடிட் பண்ணிட்டு வர்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான், இல்லைன்னு சொல்லி சொல்ல மாட்டேன். நான் டிஏஜியாக இருந்தப்போ வந்து ஐடிஆர்ஏலேருந்து ஒரு லேடி ஆஃபீஸர் வருவாங்க. அவங்க ஆடிட் போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா கண்டிப்பாக வேறு வரும், டிபிக்கான மெட்டீரியல் வரும், உறுதியாக சொல்ல முடியும். அந்த மாதிரி தரம் வாய்ந்த வேலையை செய்யக்கூடியவங்க. என்னுடைய அனுபவத்தில் அந்த மாதிரி வெளியில் போய் வேலை செஞ்சுட்டு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பெண்ணுமே வந்து have contributed a lot to this அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் போய் தங்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்பவும் வந்து ஒரு மாதிரி கூச்சமான ஒரு தயக்கமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். ஏன்னா நார்மலாக வந்து தனியாக வந்து ஒரு லேடி வந்து போய் ஒரு இடத்துல தங்குறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலை. அதை பார்க்கக்கூடிய கண்கள் வந்து இன்றைக்குமே வந்து ஒரு மாதிரியான கண்களாக தான் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு சேலஞ்சிங் சூழலில் வந்து நம்ம ஆஃபீஸை சேர்ந்த பெண்கள் வந்து வெளியில் போகிறது, தங்குறது, அந்த சூழ்நிலையிலுமே வந்து வேலையை மறக்காமல், வேலையை விட்டு கொடுக்காமல் தான் இருக்கக்கூடிய இடத்தோட மதிப்போ மரியாதையோ குறையாமல் நடந்துக்கிட்டு வந்து அவங்க வேலையை சரிவர செஞ்சு வர ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. மற்றபடி ஜான்சி ராணி மேடத்தை வந்து நீங்க எல்லாம் ஏன் இந்த பேர் வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி எப்போ கேட்டதான் ஞாபகம் எனக்கு. ஏன்னா அவங்க எந்நேரம் பார்த்தாலும் பதட்டத்தோடயே இருப்பாங்க, ஏன்னு தெரியாது. பட் மற்றபடி அவங்க சொன்ன இன்சிடென்ட் வந்து எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் யாரோ ஃபோன் பண்ணாங்க, அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. பட் அது நீங்க தான் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் வந்து பலவிதமான இன்ட்ரெஸ்டிங் எபிசோட்ஸ் இருக்கும். ஏப்ரஹாம் லிங்கன் வந்து அவரோட சொல்றது வந்து என்ன சொல்றாரு, நீங்க எத்தனை வருஷம் வாழ்ந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காதீங்க, எத்தனை வருஷம் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தீங்கன்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி உங்க ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில வந்து பல 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 சுவாரஸ்யமான வந்து விஷயங்கள் வந்து நடந்திருக்கும். நல்லவையும் நடந்திருக்கும், கெட்டவையும் நடந்திருக்கும். பட் அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இந்த ஆஃபீஸை விட்டு நீங்கள் போகக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து விவரங்களை சொல்லி கொடுத்துட்டு போங்க. அப்பப்போ வாங்க, எல்லாருக்கூடையும் தொடர்பில் இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்க, மகிழ்ச்சியாக இருங்க, வாழ்க்கையை நல்லா வாழுங்க. இது வரைக்கும் வாழ முடியாத அல்லது நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாத ஏதாவது ஒன்று இருந்ததுன்னா இப்போவே போய் இன்றைக்கே வந்து அனுபவிக்க ஆரம்பித்தேன். தேங்க்யூ. வணக்கம். Thank you all. I request you to have a seat and snacks at our canteen, please.